کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا صرف زندگی صرف اسی زمین پہ پنپ رہی ہے جس پہ ہم رہتے ہیں؟ شاید ان سوالوں کا جواب کچھ 100 سال پہلے دینا مشکل تھا، یا کچھ دہائیوں پہلے دینا مشکل تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا ہے، اور اب اس سوال کا جواب دینا آسان ہے بقدر آج سے کچھ 100 سال پہلے۔ بات کی جائے تو ہمارے زمانے سے پہلے کے لوگ تھے، آج سے 200 سال یا 300 سال پہلے، تو ان کو علمیت نہیں تھی کائنات کے بارے میں۔ اکثر ایسے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ یہ جو کائنات ہے اس میں شاید ہماری زمین اکیلی ہے، اور یہ اوپر جو شام کو تارے وغیرہ نکلتے ہیں ان کے بارے میں ان کو کچھ تصور ہی نہیں تھا۔ ہاں، کچھ فلاسفرز، کچھ سوچنے سمجھنے والے لوگ اس پہ غور تو کرتے تھے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ ایسے تھے جن کو ان کے بارے میں کوئی علمیت ہی نہیں تھی۔ ہم 400-500 سال پہلے کی بات کیا کریں، آج اس زمانے میں بھی جب کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور ہبل جیسی ٹیلیسکوپس لانچ ہو چکی ہیں، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پڑھے لکھے تو ہیں، لیکن ان کو ان سب باتوں میں دلچسپی ہی نہیں ہے یا علم نہیں ہے۔ تو ان سے بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اوپر جب شام کو جو چمکتے ہیں اوپر تارے ہیں، یہ صرف ستارے ہیں۔ ان کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ پلانٹ ہے، تارہ ہے، یا کوئی گلیکسی ہے۔ لیکن جو بھی کوئی ایسٹرو فزکس میں دلچسپی لیتا ہے یا یونیورس سے محبت کرتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ اوپر جب شام کو یہ تارے چمکتے ہیں، یہ خالی تارے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان ستاروں میں کہیں کہیں گلیکسیز ہیں، جیسے کہ اینڈرومیڈا گلیکسی جو ہم نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر اس جیسے کروڑوں خرب تارے ہیں، اور ہماری زمین جیسے نہ جانے کتنی زمینیں ہیں۔ اور جب ہم اور ڈیپ میں جاتے ہیں تو اس کائنات میں اب ہماری ملکی وے اور اینڈرومیڈا گلیکسی کے علاوہ کتنی ساری گلیکسیز ہیں، اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ کچھ ایگزامپلز دوں گا اس ویڈیو میں جس سے شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، یہ تو پاسبل ہے کہ ہم تصور کریں کہ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، لیکن یہ تصور نہ کرنا ہے کہ اتنی وسیع کائنات اور اتنی وسعتوں والی کائنات میں خالی اس زمین پہ زندگی ہے، یہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ میں اگر یہاں انڈیا میں رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے شہر میں خالی زندگی ہے، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جس سٹی میں رہتے ہیں، خالی یہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، باقی کہیں کوئی اور انسان ہی نہیں ہے، میں یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ امریکہ میں بھی کوئی رہتا ہے، انگلینڈ میں بھی کوئی رہتا ہے، یا آسٹریلیا میں بھی کوئی رہتا ہے۔ ویسے ہی یہ بات کہنی غلط ہے کہ میں اس زمین پہ رہتا ہوں اور اس کائنات میں اس جیسی خرب زمینیں موجود ہیں، اور میں تصور کرتا ہوں کہ زندگی خالی اس زمین پہ ہے۔ یہ بالکل امپاسبل بات ہے۔ اب اس سوال کا جواب تو بالکل آسان ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پھر زندگی خالی اس زمین پہ کیوں ہے، اور زمین پہ لائف کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی سمپل سی بات ہے، اس کائنات کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے سورج سے روشنی کو ہماری زمین میں پر آنے تک 8 منٹ لگ جاتے ہیں، اور ہم جس سورج کو دیکھتے ہیں وہ 8 منٹ پرانا ہوتا ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ایسی کائنات جہاں پر ہم نے ابھی تک کھوجی گئی سب سے پرانی گلیکسی جو ہیں وہ 13 بلین ایئرز لائٹ ایئرز اوے ہیں ہم سے، یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ 32 بلین سال پرانی گلیکسی ہے وہ۔ یعنی کہ اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے جو ابھی تک ہمارے لیے امپاسبل ہے ٹریول کرے، پھر بھی اس گلیکسی تک پہنچنے میں ہمیں 32 بلین سال لگ جائیں گے۔ اب یہ سب چیزیں اب ایسی وسعتوں والی کائنات میں کیسے ایک انٹیلیجنٹ سویلائزیشن دوسری انٹیلیجنٹ سویلائزیشن سے رابطہ کر سکتی ہیں، یہ بات سمجھنی بہت مشکل ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے اور ہم ایلینز سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہم تصور کرتے ہیں کہ شاید ایلینز کے پاس ہم سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور وہ ہم سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے، تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اور رہنے والے
इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वालों के पास हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो ही नहीं, और वो भी यही तस्वुर करते हो कि इस कायनात में हम अकेले हैं। आज से कुछ ही साल पहले की बात है, जब एक वाटर वर्ल्ड को खोजा गया था। एक ऐसे प्लेनेट की खोज हुई थी जो पानी से भरा हुआ है, जिसमें इस ज़मीन से हज़ारों गुना ज़्यादा पानी मौजूद है। अब जब हम इंसान पानी को ज़िंदगी के लिए बुनियादी एलिमेंट तस्वुर करते हैं, तो सीधी सी बात है, अगर उस प्लेनेट पे पानी है तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा। तो कितनी ज़्यादा परसेंट उम्मीद है और कितनी ज़्यादा इस बात की शवाहिद या इस बात की होप है कि ऐसे प्लेनेट पे लाइफ भी हो सकती है। जेम्स वेब, हबल और दूसरी जो हमारे पास अभी टूल्स हैं, जिसकी मदद से हम कायनात में की गहराइयों में नज़र झांकते हैं, उन टूल्स की हेल्प से हमें ये भी पता चला है कि खाली हमारी सोलर से या हमारा जो मिल्की वे है, हमारी जो गैलेक्सी है, इसमें ही कई ऐसे सोलर सिस्टम्स हैं जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है। और ऐसा पॉसिबल है कि उन सोलर सिस्टम्स में हमारी ज़मीन से भी बेहतर प्लैनेट्स मौजूद हैं। अब ये तो बात हमारे सोलर सिस्टम की हुई, अब इससे बाहर की बात की जाए जहाँ हम झांक भी नहीं सकते, जहाँ के बारे में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं, जिन गैलेक्सीज के हवाले से हमें कोई इल्मियत ही नहीं है, वो गैलेक्सीज हज़ारों हैं, हज़ारों क्या करोड़ों हैं, और उनमें खरबों अनगिनत या इन्फिनिट तारे हैं। और उन इन्फिनिट तारों के इर्द गिर्द इस जैसी हमारी ज़मीन जैसे प्लैनेट्स, बेहिसाब प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसी वसअतों वाली कायनात में लाइफ खाली अर्थ पे है, ये कहना ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी और नादानी की बात होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बात या ये सवाल किया जा सकता है कि और अगर कहीं ज़िंदगी है तो वो किस रूप में है, वो किस शक्ल में है, क्या वो भी हमारे जैसे ही है, क्या वो भी इंटेलिजेंट है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो किस लेवल के इंटेलिजेंट है। अगर और एक एडवांस बात की जाए तो वो ये हम कह सकते हैं कि हमारी ज़मीन पे तो इंटेलिजेंट लाइफ है और हम 3 डायमेंशन में ही सफ़र कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अलग 1 डायमेंशन है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी और प्लेनेट पे लाइफ किसी और डायमेंशन में मौजूद हो। तो ये तो फिर मुमकिन ही नहीं है कि हम उनके साथ कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि हम तो अपने 3 डायमेंशंस के बाहर तो जा ही नहीं सकते ना। हमारी लिमिट ही तो 3 डायमेंशनल है ना। गौर करने की बात है, ऐसा तस्वुर करना भी शायद हमारे लिए नामुमकिन हो कि किसी और प्लेनेट में लाइफ किस शक्ल में, किस मायने में मौजूद हो, लेकिन मौजूद तो है, ये बात तो गारंटीड है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लाइफ है कहीं और प्लेनेट, किसी और प्लेनेट पे। आपने कैप्टर के बारे में भी सुना होगा, जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारी सबसे नज़दीकी 4 लाइट ईयर्स अवे हैं, जो हमारा सबसे नज़दीकी सोलर सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम के बाद वहाँ पर 3 सूरज उगते हैं, और वहाँ पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी में एक प्लेनेट है, कैप्लर नामी प्लेनेट है। और उस प्लेनेट की खसूसियत ये है कि वो टाइडली लॉक्ड है अपने स्टार के साथ, और उसके साथ साथ उसकी दूरी जो अपने स्टार से है, उसके होस्ट स्टार के साथ है, वो तकरीबन ऐसी दूरी है जो लाइफ के लिए हॉस्टाइल है और हैबिचुअल वर्ल्ड होने की उसकी पूरी उम्मीद है। तो अब जब हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे, जब हमें जिससे हम कम से कम वहाँ झांक सके, कहाँ कम से कम उस प्लैनेट को जूम कर सके, ये ऐसा तो अभी मुमकिन नहीं कि हम वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ अगर हम झांक सकते हैं और उसको जूम कर सकते हैं तो हमें पता लग जाएगा कम से कम वो जगह हैबिचुअल है। अगर हैबिचुअल है तो वहाँ पर लाइफ किस मायने में है और किस तरह की लाइफ है। फ़िलहाल जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और जितनी तेज़ी से हम इंसान तरक्की कर रहे हैं, जितनी तेज़ी से हम इंसानों ने पिछले 100 सालों में अब तक तरक्की की है, शायद ये तरक्की की सबसे तेज़ रफ्तार, तेज़ तरीन दौर रहा है पिछले 100 साल। और लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम जिंदा हो या ना हो, लेकिन आने वाले कुछ 100 या 200 सालों में हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हम झांक सके और प्लैनेट्स पे, और हम देख सके कि
अर्थ के बगैर भी कहीं लाइफ है। और अगर ये कम से कम इतना भी नहीं जान सकेंगे कि लाइफ है कि नहीं है, एटलीस्ट इतना तो पता लग ही जाएगा कि और कितने प्लैनेट्स हैं या और कोई ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ज़िंदगी का तस्वर किया जा सकता है। थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर बोले।